Hello students, here we will see the next topic of 9th chapter, Control and Coordination, is functional areas of cerebrum and ventricles of brain. In last lecture, we have seen the three sulci which divide the cerebrum into four lobes and structure of cerebrum. Here we will see the functional areas of cerebrum. We have studied that each cerebral hemisphere divided into four main lobes: frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe, and temporal lobe by three sulcus. Central sulcus demarcated frontal and parietal lobe. Parieto-occipital sulcus demarcated parietal and occipital lobe. Lateral sulcus demarcated temporal lobe from frontal and parietal lobe. Means these three sulcus divide each cerebral hemisphere into four main lobes: frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe, and temporal lobe. Each lobes having different functional areas. Here first we will see the functional areas of frontal lobe. Frontal lobe have motor area which control voluntary motor activities, means muscular activities like walking, running, speech. All these activities, small movement of body organs, all these skeletal muscles movement are called as skeletal activities. These are controlled by motor area. Frontal lobe मध्ये मोटार एरिया असतो. व्हॉलंटरी मोटार ऍक्टिव्हिटी म्हणजेच मस्क्युलर ऍक्टिव्हिटीला कंट्रोल करतो. उदाहरणार्थ चालणे, पळणे, स्विमिंग करणे, रनिंग करणे, हाताची हालचाल करणे, बोलणे, ह्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटी ज्या मसल्सच्या ऍक्टिव्हिटी आहेत, स्केलेटल मसलच्या ऍक्टिव्हिटी सगळ्या कोण कंट्रोल करता? मोटार एरिया. प्री मोटार एरिया इज हाय सेंटर फॉर इनव्हॉलंटरी ऍक्टिव्हिटीज. इंटरनल व्हायटल ऑर्गन made from smooth muscles and heart made from cardiac muscles, and these organs have the movement like peristalsis movement in esophagus, intestine, in stomach, as well as peristaltic movement in urinary bladder. Heart rhythmically contract and relax. All these vital organ activities are not controlled under our willpower. They are called as involuntary activities. All these involuntary activities are controlled by premotor area. फ्रंटल लोब मध्ये प्रीमोटार एरिया असतो जो आपल्या इनव्हॉलंटरी ऍक्टिव्हिटी कंट्रोल करतो, म्हणजे ज्या ऍक्टिव्हिटीवर आपल्या इच्छाशक्तीचा ताबा नाहीये. उदाहरणार्थ इसोफॅगस मध्ये पेरिस्टाल्टिक मुवमेंट, स्टमक मध्ये, इंटेस्टाईन मध्ये, नंतर उरेटर मध्ये पेरिस्टाल्टिक मुवमेंट होतात. ह्या कोण कंट्रोल करता? हा प्रीमोटार एरिया. हार्टचे रिदमिक कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन, लंग्सचे कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन, म्हणजे आतमध्ये ज्या काही हालचाली चालू आहेत, व्हायटल ऑर्गन्सच्या ज्या मुवमेंट चालू आहेत बॉडीच्या आतमध्ये, त्या कोण कंट्रोल करताय? हा प्रीमोटार एरिया. फ्रंटल लोब हॅव थर्ड एरिया कॉल्ड ॲज असोसिएशन एरिया विच कंट्रोल higher functions. Association area is for coordination between sensation and movement. Association area हा कशासाठी आहे तर सेन्सेशन आणि मूवमेंट, म्हणजे आपल्याला काहीतरी सेन्सेशन होते आणि मग आपण मूवमेंट करतोय. पिन टोचती, हात बाजूला घेतो, चटका बसतो, हात बाजूला घेतोय, किंवा डोळ्याकडे काहीतरी येतंय, पापणी खाली वर होते. सेन्सेशन आणि ऍक्टिव्हिटी या दोघांना कोऑर्डिनेट करायचं काम कोण करतं? हा असोसिएशन एरिया. फ्रंटल लोब also have motor speech area, or it is also called as Broca's area. It translates thoughts into the speech. Means this motor area is for translation of thoughts into speech. How our thoughts are expressed by speech, this is controlled by this motor area or Broca's area. फ्रंटल लोब मध्ये आणखी एक एरिया आहे ज्याचं नाव आहे मोटार स्पीच एरिया, किंवा यालाच म्हणतात ब्रोकाज एरिया. हा
आपले थॉट्स आपण कसे स्पीचमध्ये एक्सप्रेस करतो, आपल्या मनातले जे काही विचार आहेत आपण ते कसे आपल्या संभाषणामधून आपल्या बोलण्यामधून कसे व्यक्त करतो, हे कुठे कंट्रोल केलं जातं या मोटार स्पीच एरियामध्ये, ब्रोकाज एरियामध्ये. म्हणजे आपण जे काही बोलतोय, आपले थॉट्स एक्सप्रेस करतोय, आपल्या मनामध्ये जे काही चालू आहे आपण ते बोलून दाखवतो, ते कुठे कंट्रोल केलं जातं, मोटार स्पीच एरियामध्ये. ॲज वेल ॲज इट हॅव नंबर ऑफ एरियाज फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन्स, इंटेलिजन्स, मेमरी, विल पॉवर and personality. Means how our personality is developed is on our frontal lobes, as well as how our emotions are expressed is controlled by frontal lobe. How we memorize the number of things, how is your willpower, it is strong or weak, depend on this frontal lobe which having all these areas. म्हणजे फ्रंटल एरियामध्ये आणखीनही एरियाज आहेत. आपले इमोशन्स आपण कसे एक्सप्रेस करतो, आपल्या भावना आपण कशा व्यक्त करतो. काही जण आपल्या भावना ह्या बोलून व्यक्त करतात, काही लिहून व्यक्त करतात, काही कविता करून करतात, काही गायन करून करतात, काही चित्र काढून करतात, काही नाट्याद्वारे करतात. पण आपले इमोशन्स कसे एक्सप्रेस करतो यासाठी इथे एरिया आहे. आपण सगळ्या आजूबाजूला जे पाहतोय, ते जे ऐकतोय, जे शिकतोय, लर्न करतोय, हे कसं आपण मेमराईज करून ठेवतो. आपली मेमरीसाठीचा एरिया सुद्धा इथे आहे. इंटेलिजन्स कशी आहे, आपली बुद्धिमत्ता कशी आहे, लो IQ आहे आपला का हाय IQ आहे, आपली इंटेलिजन्सी कशी आहे, याचा सुद्धा एरिया कशामध्ये आहे, फ्रंटल लोबमध्ये. ॲज वेल ॲज आपली विल पॉवर किती स्ट्रॉंग आहे, आपली इच्छाशक्ती किती स्ट्रॉंग आहे, ती वीक आहे का आपण स्ट्रॉंग आहोत, आपली इच्छाशक्ती किती बळकट आहे, इच्छाशक्तीविषयीचा सुद्धा एरिया कशामध्ये आहे, या फ्रंटल लोबमध्ये. आपली पर्सनॅलिटी सगळ्यात महत्त्वाचं. आपण जसे जसे लहानाचे मोठे होतो तसे तसे आपली पर्सनॅलिटी डेव्हलप होत जाते. काही जण बोल्ड असतात, तर काही जण बुजगे असतात, काही मागे मागे राहतात, काही खूप बडबडे असतात. अशा वेगवेगळ्या प्रकारची आपली पर्सनॅलिटी असू शकते. प्रत्येकाची पर्सनॅलिटी ही त्याच्या बोलण्यामधून, तो कसा बोलतोय, तो कसा वागतोय, याच्यामधून त्याची पर्सनॅलिटी एक्सप्रेस होते. म्हणजे पर्सनॅलिटी, व्यक्तिमत्व कसं असायला पाहिजे, ते कसं आहे त्याचं व्यक्तिमत्व, त्याला कोण कंट्रोल करतायत. फ्रंटल लोब मध्ये तो एरिया आहे जो आपलं व्यक्तिमत्व, आपली पर्सनॅलिटी कंट्रोल करतो. देन सेकंड लोब इज parietal lobe. This lobe have somesthetic sensation of pain, pressure, temperature, test. Parietal lobe is for sensation of pain, pressure, temperature, test. All these are somatostatic sensations. Means this parietal lobe have sensory area. It is for skin. On skin, when there is a touch, pressure, when pin prick, there is a pressure. When pin prick, there is a pain. Means a touch, pressure, pain, temperature also detected by this area. As well as it have the taste or gustato-receptor. When we take the bite of food or sip of drink, there is a taste. Some drinks are sweet, some drinks are bitter, some food are sweet or bitter or salty. It is detected by this area, taste area. It is located in parietal lobe. Parietal lobe मध्ये सेन्सेशन एरिया आहे, सोमॅस्थेटिक सेन्सेशन एरिया आहे, जो पेन, प्रेशर, टेम्परेचर डिटेक्ट करतो. म्हणजे आपल्या स्किनवर काही टच झालं, पिन टोचते म्हणजे प्रेशर पडतंय, पिन टोचली आहे, वेदना होत आहेत, पेन्स होत आहे, हे सगळं आपल्याला सेन्सेशन होत आहे. कोणामुळे? या सेन्सेशन एरियामुळे. ॲज वेल ॲज आपल्या टंगवर टेस्ट बर्ड्स आहेत आणि डिफरंट टेस्ट एरियाज आहेत. स्वीटसाठी, सॉल्टीनेससाठी, बीटरसाठी, जे काही आपण पिलं असू किंवा जे खाऊ आपण अन्न, त्याची चव, ते खारट आहे, ते आंबट आहे किंवा ते गोड आहे, हे आपल्याला कोणत्या एरियामुळे कळतं? ह्या टेस्ट एरियामुळे. तो हा या परायटल लोबमध्ये लोकेटेड आहे. थर्ड लोब इज ऑक्सिपिटल लोब. This lobe is for visual area, for sensation of vision. या occipital lobe मध्ये
व्हिज्युअल एरिया आहे ज्याच्यामुळे आपल्याला व्हिजनचं सेन्सेशन होतं, म्हणजे आपल्याला हे सगळं जग दिसतंय कलरफुल सुंदर असं जग. कोणामुळे? या व्हिज्युअल एरियामुळे. डोळ्यापासून ज्या सेन्सरी इम्पल्स पाठवल्या जातात त्या इथे डिटेक्ट होतात की जो आपल्याला दिसतोय कलर तो काळा आहे, निळा आहे, पिवळा आहे, आपण तो इथे या एरियामध्ये डिटेक्ट केला जातो. आपण पाहिलेली व्यक्ती हीच आहे. हा एरिया आहे ज्याच्यामध्ये आपली व्हिजन कंट्रोल केली जाते. कोणत्या एरियामध्ये? व्हिज्युअल एरियामध्ये, जो कोणत्या लोबमध्ये आहे? ऑक्सिपिटल लोबमध्ये आहे. लास्ट फोर्थ लोब इज टेम्पोरल लोब. It have centers for smell, hearing, speech and emotions. या टेम्पोरल लोबमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे सेंटर्स आहेत वेगवेगळ्या फंक्शनसाठी. स्मेल म्हणजे वास घेतलाय तो छान आहे, तो सुगंध आहे की तो घाणेरडा वास आहे, हे कोणत्या एरियामध्ये डिटेक्ट केलं जातं? या स्मेल एरियामध्ये. हेअरिंग, साऊंड वेव्समध्ये होणारा चेंज स्टिम्युलस इयरमध्ये रिसीव्ह केला जातो आणि हा इम्पल्सच्या द्वारे या एरियामध्ये पाठवला जातो आणि इथे मग तो जो साऊंड आहे तो कशाचा आहे हे डिटेक्ट केलं जातं. म्हणजे आपल्याला हेअरिंग, ऐकू येणे, ही प्रक्रिया या एरियामध्ये कंट्रोल केली जाते, हेअरिंग एरियामध्ये. ॲज वेल ॲज इट हॅव द स्पीच एरिया विच हॅव सेन्सरी स्पीच एरिया. मीन्स नॉट ओनली मोटार स्पीच, how your emotions are concerned with your speech, it is controlled by this area. Means sensory speech area is located in the temporal lobe. Temporal lobe मध्ये स्मेल म्हणजे वास येतोय आपल्याला, हेअरिंग म्हणजे आपल्याला जे ऐकू येत आहे, सेन्सरी स्पीच देतो आपण. एखादी व्यक्ती वारली, आपल्या फ्रेंडचे आई वडील वारले, आपण त्याच्या घरी गेलो आणि त्याला जे स्पीच द्यायचं आहे ते सेन्सरी स्पीच असेल. त्याच्याशी जे आपण बोलणार आहे, संभाषण करणार आहे ते सेन्सरी स्पीच असेल. आपण काहीही त्याच्याशी त्यावेळी बोलू शकत नाही, असं सेन्सरी स्पीच. इमोशन्स आपण व्यक्त करतो तिथे, तर असे इमोशन्स, स्पीच, हिअरिंग, स्मेल कुठे कंट्रोल केलं जातं? या टेम्पोरल लोबमध्ये. One area which is present in contact of frontal, parietal and temporal lobe, this area is called as Wernicke's area, or it is also called as intelligence center. It is help in understanding the spoken and writing words. Means to understand all these areas by this writing word as well as spoken words from me. This understanding is controlled by Wernicke's area. जिथे फ्रंटल लोब, परायटल लोब आणि टेम्पोरल लोब एकमेकांना टच होत आहे तिथे एक आणखी एक एरिया आहे ज्याचं नाव आहे इंटेलिजन्स सेंटर. इथे आपण जे काही रायटिंग वर्ड्स असतील किंवा स्पोकन वर्ड्स असतील हे अंडरस्टँड करतो. म्हणजे मी जे इथे लिहिलंय, हे जे रायटिंग वर्ड्स आहेत आणि मी जे बोलते याच्यावरून तुम्ही हे फंक्शनल एरियाज अंडरस्टँड करताय. ही सगळी प्रोसिजर कुठे कंट्रोल केली जाते? या वर्निक एरियामध्ये, या इंटेलिजन्स सेंटरमध्ये. म्हणजे अंडरस्टँडिंग पॉवर, थोडक्यात अंडरस्टँडिंग पॉवर, लिहिलेले वर्ड्स आणि ऐकलेले वर्ड याच्यावरून आपण जे काही शिकवलेले आहे अंडरस्टँड करतोय, समजावून घेतोय, ही प्रोसेस कुठे कंट्रोल केली जाते? या वर्निक एरियामध्ये. मीन्स cerebrum have all type of areas, sensory area, motor area, association area, all areas are present in the cerebrum. Basal ganglia or basal nuclei is present in the white matter of cerebrum on lateral side of diencephalon. We have studied histology of cerebrum. Cortex, medulla, cortex made from gray matter, medulla made from white matter. Cortex consists of cyton and medulla consists of axon or nerve fibers. But some cytons are present in the white matter on lateral side of diencephalon called as basal ganglia or basal nuclei. This basal nuclei receive various neurotransmitter which is coming from different organs of the body, as well as this basal nuclei helps cerebrum in execution of activities at the subconsciousness level. For example, slow writing or rapid टायपिंग. आपण पाहिलेलं आहे
सेरेब्रम मध्ये बाहेरचा कॉर्टेक्स, आतला मिड्युला. कॉर्टेक्स मध्ये सायटॉन, मिड्युला मध्ये एक्झॉन. सायटॉन काय तयार करतात? ग्रे मॅटर. एक्झॉन काय तयार करतात? व्हाईट मॅटर. परंतु काही सायटॉन खाली आले व्हाईट मॅटरमध्ये या डायन्सेफेलॉनच्या दोन्ही साईडला, आणि यांनी तयार केलं हा बेसल न्यूक्लिया किंवा बेसल गँग्लिया. व्हाईट मॅटरमध्ये सायटॉन्स आहेत, हे दोन्ही साईडला दोन. बेसल गँग्लिया, बेसल न्यूक्लिया. काय फंक्शन आहे याचा? तर हा वेगवेगळ्या शरीराच्या भागापासून आलेले न्यूरो ट्रान्समीटर रिसीव्ह करायचं काम कोण करतं? हा बेसल गँग्लिया. तसंच हा सेरेब्रमला हेल्प करतो एक्झिक्युशन ऑफ ॲक्टिव्हिटीज ड्युरिंग सबकॉन्शियसनेस. म्हणजे सबकॉन्शियसनेसमध्ये आपण ज्या ॲक्टिव्हिटी करतो त्या ॲक्टिव्हिटीच्या एक्झिक्युशनसाठी कोण मदत करतं? हा बेसल न्यूक्लिया. फॉर एक्झाम्पल रायटिंगचं स्पीड कमी होणे किंवा टायपिंगचं स्पीड वाढणे, रॅपिड स्पीड होणे, या ॲक्टिव्हिटी करण्यासाठी हा सेरेब्रमला काय करतो? हेल्प करतो. कोणत्या लेवलमध्ये? सबकॉन्शियस लेवलमध्ये. इथे डायन्सेफेलॉन आहे हा, म्हणजे इथे सेरेब्रम संपतो, सेरेब्रमचा फ्लोअर येते. इथे सेरेब्रमच्या फ्लोअरला एक मोठा बेसल गँग्लिया आहे. ऑन द फ्लोअर ऑफ सेरेब्रम देर इज अ लार्ज बेसल न्यूक्लिया और गँग्लिया कॉल्ड ॲज कॉर्पस स्ट्रॅटम. हे डायन्सेफेलॉन आहे. इथे सेरेब्रम संपलाय. सेरेब्रमच्या या फ्लोअरला, खालच्या भागाला, इथे एक मोठी न्यूक्लिया, बेसल न्यूक्लिया, ज्याचं नाव आहे कॉर्पस स्ट्रॅटम. आपण फोर ब्रेनचे दोन पार्ट बघितले, ऑल्फॅक्टरी लोब्स आणि सेरेब्रम. आता आपण फोर ब्रेनचा थर्ड पार्ट बघू, डायन्सेफेलॉन. डायन्सेफेलॉन is located just below the corpus callosum and above the midbrain. हे दोन सेरेब्रल हेमिस्फिअर एकमेकांना कनेक्ट असतात ह्या नर्व बँडच्या साहाय्याने, ज्याला म्हणतात कॉर्पस कॉलॅझम. या कॉर्पस कॉलॅझमच्या खाली आणि मिड ब्रेनच्या वर कशाची पोझिशन असते? या डायन्सेफेलॉनची. या डायन्सेफेलॉनला तीन पार्ट असतात. याच्या वरच्या रूफला म्हणतात इपिथॅलॅमस, याच्या खालच्या फ्लोअरला म्हणतात हायपोथॅलॅमस, आणि याच्या साईडच्या या दोन वॉलला म्हणतात थॅलॅमी और थॅलॅमस. आणि याच्या आतमध्ये पोकळ भाग आहे, हा आतून पोकळ आहे. याच्या आतमध्ये व्हेंट्रिकल आहे, थर्ड व्हेंट्रिकल. व्हेंट्रिकल्स बघूया आपण ब्रेनचे. हा सेरेब्रम आहे, दोन सेरेब्रल हेमिस्फिअर. सेरेब्रल हेमिस्फिअरच्या आतून कॅव्हिटी असते, पोकळ असतो, तो हॅलो असतो ब्रेन. या सेरेब्रमच्या आतली ही जी कॅव्हिटी आहे याला व्हेंट्रिकल म्हणतात. हे राईट सेरेब्रल हेमिस्फिअर मध्ये फर्स्ट व्हेंट्रिकल, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फिअर मध्ये सेकंड व्हेंट्रिकल. म्हणजे ही एक कॅव्हिटी, ही दुसरी कॅव्हिटी, फर्स्ट अँड सेकंड व्हेंट्रिकल, किंवा यांनाच म्हणतात लॅटरल व्हेंट्रिकल्स. या व्हेंट्रिकलच्या आतमध्ये काय असतं? तर CSF हे फ्लुइड फिल्ड असतं. याच्यामध्ये CSF फ्लुइड भरलेलं असतं, सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड. दोन लॅटरल व्हेंट्रिकल या थर्ड व्हेंट्रिकल मध्ये या कॉमन ओपनिंगच्या सहाय्याने ओपन होतात, ज्याचं नाव आहे फोरामेन ऑफ मोनरो. आणि हा थर्ड व्हेंट्रिकल कशामध्ये आहे? तर या डायन्सेफेलॉन मधली ही जी कॅव्हिटी आहे याला काय म्हटलं जातं? थर्ड व्हेंट्रिकल, किंवा यालाच दुसरं नाव आहे डायोसील. हा डायोसील वरच्या साईडला या फोरामेन मेनरोच्या सहाय्याने लॅटरल व्हेंट्रिकलला कनेक्ट असतो. तर हा थर्ड व्हेंट्रिकल खालच्या साईडला या फोर्थ व्हेंट्रिकलला या छोट्या डक्टच्या सहाय्याने कनेक्ट असतो. या छोट्या डक्टला जी थर्ड व्हेंट्रिकल पासून फोर्थ व्हेंट्रिकल पर्यंत जाते, या छोट्या डक्टला म्हणतात आयटर, किंवा यालाच नाव आहे डक्ट ऑफ सिल्वियस. ही थर्ड व्हेंट्रिकलला फोर्थ व्हेंट्रिकलशी कनेक्ट करते. कुठे असतो हा फोर्थ व्हेंट्रिकल? तर मिड्युला ऑब्लंगेटामध्ये कॅव्हिटी आहे, ज्याला म्हणतात फोर्थ व्हेंट्रिकल, किंवा त्यालाच म्हटलं जातं मेटासील. आणि हे आयटर, ही छोटी डक्ट, ही डक्ट ऑफ सिल्वियस कशामध्ये ओपन होते? या फोर्थ व्हेंट्रिकलमध्ये. हे खाली स्पायनल कॉर्ड आहे, स्पायनल कॉर्ड सुद्धा हॅलो आहे. त्याच्या आतमधली जी कॅनाल आहे त्याला आपण सेंट्रल कॅनाल म्हणतो. फोर्थ व्हेंट्रिकल या सेंट्रल कॅनालशी कनेक्ट होतो. इथून तिथून या व्हेंट्रिकल्समध्ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या डक्ट, ही आयटर आणि हे सेंट्रल कॅनाल, ऑल आर फिल्ड विथ CSF, means cerebrospinal fluid, and all these cavities are called as ventricles. These are the ventricles of brain. Lateral ventricle, which is present in cerebrum,
first and second ventricle or lateral ventricle. Then third ventricle, which is present in diencephalon, and fourth ventricle, or it is also called as metacell, which is present in medulla oblongata. These two lateral ventricle open into the third ventricle by common opening called as foramen magnum, and this third ventricle connected to fourth ventricle by this small duct called as iter or duct of Sylvius, and this fourth ventricle, which is present in medulla oblongata, called as metacell, which is connected to central canal of spinal cord. All these ventricles and central canal of spinal cord filled with CSF, means cerebrospinal fluid. Thank you.